सब जन बैठ जावांगे अपने शरीरां दे विच ते आत्मा ते प्रार्थना दे विच तुसीं मेरे नाल खड़े हो। सब तो पहले तो पास्टर गुरचंद सिंह दे वल्लों आई हुई सारी बियो फेथ चर्च दे बहुत वड्डे परिवार नूं तुहानूं सारिआं नूं जय मसीह जी जय मसीह प्रवान करना। अज दा वचन जिहड़ा बड़ा खास है। अज दा वचन की है बोलो बड़ा अच्छा। धरती ते कौन कौन जिंदा रहेगा सदा लई? बड़े सियाणे ने। कोई नहीं रहेगा इस जगह ते, सब ने मर जाना है। की होना सब ने? असी शरीर दे विच सौ जावांगे। जिहड़े मसीह दे विच चलदे ने ਉਹ शरीर दे विच की करनगे? सौ जाणगे। इस धरती ते जो कोई भी आया ਉਹਨੇ एक दिन इसनूं छड्ड के जाना है, ਉਹਨੇ अलविदा कह के जाना है। हालेलुया। कि तुसी नहीं चाहते खेरे जिन्ना चिर साडे सुआस ने कि असी कोई वधिया काम करके जाइए, कोई अपनी छवि छड्ड के जाइए इस जगह ते कि मरण तो बाद भी लोग मैनू याद रखण। मेरी गल नूं याद रखियो, ये संसार दो तरह के बंदियां नूं याद रखदा है। किहड़े-किहड़े बंदियां नूं? दो तरह के बंदियां नूं ये संसार याद रखदा है। एक सब तो मलंग नूं ते एक सब तो चंगे नूं। किनू? एक सब तो गंदे नूं ते एक सब तो। हुण तुसीं की बनना चाहुंदे हो? जे छवि छड्डनी है तां यीशु मसीह दे लोग चंगे बन के दिखांदे ने। हालेलुया। जां तां ताड़ी लाया करो, फिर जां लाया ना करो। जे इस संसार दे विच अपनी छवि छड्ड के जानी है, भुलना नहीं है किसी ने। ये नींद है। कोई पता नहीं इंसान कदों सौ जावे, कोई पता नहीं इस धरती दे उत्ते की हो जावे। पहले मैनू भी यही सी कि पता नहीं दुनिया किवें मर जांदी है, किदां दा हालात हुंदे ने, किदां दे नहीं हुंदे। पर मैंने मौत नूं बड़ा करीबी देखिया है। पास्टर बनने तो पहला मेरी गड्डी ट्रक के नीचे जा फसी सी ते ट्रक नूं जैक लगा के गड्डी कड्ढी गई सी, प्रैस हो गई सी गड्डी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी खुदा ने मैनूं जिंदा कढ लिया। मैं ਉਹਦਾ धन्नवाद करदा। मौत नूं बड़ा करीबी देखिया है। और एक मैं ब्लड डोनेट कीता सी किसी ब्लड कैंसर वाले बेटे नूं। फास्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਠੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਬੋਲੋ। जे चाहोगे अज चंगे काम करना तो परमेश्वर तुहानूं चंगे बना के तोरेगा इस जगह तो। हालेलुया। विश्वास करियो अज वो मसा उतरेगा जो तुहाडे उत्ते काम करेगा और तुसीं चंगे काम करने शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि इस धरती नूं असीं ने सारे ने एक दिन अलविदा कह जाना है। की कहना है? अलविदा। किसी दा टाइम अगे ते किसी दा टाइम पिछे। पढ़दे बेटा ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 99 ਉਹਦੀ 48 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ? ਐਦਾਂ ਦੇ कोई भी इंसान नहीं है। सो जो सानू पता है कि इस धरती के उत्ते साडा कोई वजूद नहीं, एक दिन असी मिट्टी बन जाना, मिट्टी तो ही असी पैदा होया ते मिट्टी दे विच ही जाके मिल जाना, तो फिर असी गलत काम करदे क्यों है? साडा लेखा किसने लेना है? मरण तो बाद असी जाना किथे है? मेरे प्यारे पता नहीं मौत दा
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਅੱਜ ਭੂਚਾਲ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਬਚਨ ਇਹ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 3:2 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੰਮਣ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਫਸਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੂਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 16:19 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਧਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰਾ ਬਚਨ। ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਗਣੀ ਅਰ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਰ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਫੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਝੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ
ਉਹ ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਿਕਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਰਾ ਭੂਰਾ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੰਗੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਅਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ हे ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, हे ਅਬਰਾਹਮ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੇ? ਬੋਲੋ। ਉਸੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੋਰੇ ਭੂਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਡੁਬੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾ ਭੂਰਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੰਬ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਲਗਾ ਜਾਵੇ ਲਾਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੈਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸੈਮੂਅਲ 14 ਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸੁਧਾਰੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵੱਢਦਾ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਖਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਚਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੁਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰਦੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੁਤਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੈਰਿੰਗ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੈਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ। ਕੀ ਰੱਖਿਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਬਸ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟਿਮਕਾਨੇ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੀ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਬੜਾ ਧਨ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਈ। ਬੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
मैं किहा चलो कोई गल नहीं, मन नूं शांत कर, आपां कोई गल नहीं, अगले महीने तो ही मैं झूठ बोलता भी अगले महीने तो ही पाना आपां शुरू कर लवांगे। सो पहली कोठी ने सानू बुलाया, पटियाला शहर दे विच बड़ी वड्डी कोठी सी। जदों बाहर मोटरसाइकिल खड़ाया सी जाके देखिया तां बहुत वड्डी कोठी। पास ने कहती आहा हा कोठी दा पासी जी बहुत वधिया, कहती इहदे नाल दी पा के दिओ। मैं जी बिल्कुल पावांगे, हुक्म करो तुसीं, आपां इहदे नाल दी कोठी बनावांगे। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਾਸਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਸਟਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੰਝਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਹੀਲਾ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਠੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਧਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 14 ਦੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਾਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਦੇ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਫਰਿੰਗ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ।